बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला न्याज के नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला न्याज। भारत नूं मैं हमेशा कहनी हाँ कि मिर्चां लगदियां पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं वजाहत कर देवां कि भारत नूं आखिर मिर्चां लगदियां किहड़ियां ने। तुहानूं पता है एक लाल रंग दी निक्के साइज दी मिर्च हुंदी है जिन्हों दड़ा मिर्च कहंदे आ। उस दड़ा मिर्च नूं अगर कूंडी च पा के रगड़िए और इस गर्मी दे विच उहदा इस्तेमाल करिए तां शदीद चीकां निकलदियां ने। वो मिर्चां लगदियां ने भारत नूं। आए रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ गल करनी, पाकिस्तान जिहड़ा सफारती महाज ते स्ट्रांग हुंदा पिया ये हजम नहीं हुंदा पिया। भारत अंदरों जिहड़ा ना वो सड़दा पिया और उस नाकामी का बोझ जिहड़ा ना वो पाकिस्तान 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 करके उहनूं पानी फिरन की कोशिश करता है। आए रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने वाले इस जिहड़ा मोदी हैगा इनू आयना दिखाना है कि ये किद्दां दुनिया दे विच जलीलो ख्वार हुंदा पिया। वैसे कहता है कि जी पाकिस्तान दे विच ना जमहूरीयत नहीं हैगी, बस एक टोला मखतस होया होया है। तुहाडे ते भी उही टोला मखतस होया होया है। वैसे ये जिहड़ा भारत नाम निहाद जमहूरीयत का जिहड़ा एक बुरका पा के बैठा है ना, ये बुरका हुण फट चुकिया है ते थल्ले कुछ भी नहीं पाया सी, इहने बेनकाब हो चुकिया है। हुण ना सिर्फ दुनिया दे विच बल्कि भारत दे अंदर भी आवाज़ां उठदियां पईयां ने कि भी तू छित्तर तां नहीं खाने साडे कोलों। मोदी सरकार भारतीय रियासत हमेशा आप जिक्र करते हैं मणिपुर का। मणिपुर दे विच तां अखीर ही हो गई है, जुल्म दी इंतहा हो गई है। बेगुनाह आवाम नूं निशाना बनाया जा रहा है। हसदे खेड़दे वसदे जिहड़े कार ने वो साड़े जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जिहड़ा हैगा हुण खुल्लम खुल्ला इंतकामी सियासत दे उत्ते उतरिया है। जिहड़ा ये सानू कहंदे आ कि जी ये पाकिस्तान दे उत्ते जमहूरीयत नहीं हैगी, बस एक टोला है। पिछले 10 साल तो जिहड़ा अजूज मजूज तेरे उत्ते लग्या होया, इहदा की करना है? अगर तुसीं तफसीलात सुनोगे तो मेरा गुस्सा तो कुछ भी नहीं हैगा। सुन के इंसान दे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उत्थे चलदा की पिया। मणिपुर दे विच आज़ादी पसंद गिरोह सरगर्म ने। उन्हां दे सामने जिहड़ा मोदी हैगा इहदी जिहड़ी फौज है वो बिल्कुल ही बेबस हो चुकी है। अच्छा, जदों उत्थे फौज नाकाम हुई तो इन्हां ने गुस्सा सारा दा सारा आवाम दे उत्ते कढ़ना शुरू कर दिता। निहत्ते शहरियां नूं निशाना बनाना शुरू कर दिता। यानी खरसियानी बिल्ली आप नौंदरा मार मार के खंबा नोचे, ये ओ वाला हिसाब होया। मैं नहीं, ये इंडिया टुडे भी कहता पे, उन्हें इस सच का एतराफ किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर दे विच कई इजलाह दे विच भारतीय फौज की मौजूदगी दे विच जिहड़ा ना वो घरां दे विच अग लाई गई है और इस अग ने बहुत सारे जिहड़े कार ने वो सड़ के सवाह किए। हसदे बसदे कार उजाड़ दिते। ये जुल्म एक ऐसे वक्त दे विच कीता गया है जदों उत्थे एहतजाज चलदा पिया सी। मुकामी तंजीमां पुरान रैलियां करदियां पईयां सी। वो आपदे जिहड़े चर्च रहनुमा हैगे ने उन्हां दे बेईमाना कतल दे खिलाफ इंसाफ मंगदियां पईयां सी। वो आपदे 14 यरगमाल अफराद की रिहाई का मुतालबा करदियां पईयां सी, मगर इंसाफ वो कित्थों मिले? इंसाफ दे बदले उन्हां नूं मौत मिली, उन्हां नूं बर्बादी मिली, उन्हां नूं खौफ मिलिया। कि यह है मोदी दा शाइनिंग इंडिया जिथे हक मंगण दे उत्ते घर ही साड़ देंदे। वैसे कहंदे है कि जी पाकिस्तान च सुकून नहीं हैगा, इंडिया वाले पासे कोई बंदा मुंह करन नूं तैयार नहीं हैगा। ये किदां दी जमहूरीयत है? जुल्म दी ये दास्तान सिर्फ एक पिंड तक महदूद नहीं रहिंदी। मणिपुर दे एक मुकामी मजामती गिरोह ने नवे नवे इंकशाफात कीते ने। सोशल मीडिया दे उत्ते दिल दहला देने वाले जिहड़े दावे ने वो सामने आए ने और इन्हां दे मुताबिक भारतीय अस्करी फोर्स आसाम राइफल्स आपे तो ही बाहर हुई पई है। इस फोर्स ने मणिपुर दे एक होर इलाके दे विच धावा बोलिया और उत्थे बेगुनाह और निहत्ते शहरियां दे उत्ते अंधाधुंध फायरिंग कीती है। मतलब जंगल दा कानून चलदा पिया इंडिया दे विच, कोई पुछन दस्सण वाला ही नहीं हैगा। इन्हां दे घरां नूं जिहड़े वो विचारे निहत्ते शहरी ने उन्हां नूं नजरे आतिश कीता गया। उत्थे जिहड़े मुकामी जिहड़ियां तंजीमां ने उन्हां दा जिहड़ा सबर और जवाब दे गया। उन्हां ने इस बर्बरीयत दी गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और बैनुल अक़वामी इदारियां तो इंसाफ भी मंगिया। वो जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं और आलमी अमूर के माहिरीन सूरत हाल नूं देख के काफ़ी परेशान ने कि भी ये आखिर मोदी नूं होया की पिया। उन्होंने कहना है कि मोदी हुकूमत की हठधर्मी ने सारा कुछ ही तबाह कर दिता है। ये असल च ना ये मैं दसदी हाँ कि ये प्रॉब्लम की चलदा पिया है मोदी का। वैसे मोदी नूं दवाई दित्ती सी ना ये 2025 दे विच
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਚਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਦਿਲੀ ਔਰ ਬੇਜਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬੁਹਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਖ ਲਓ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਰੂਜ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਕਲੀਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ऐसे होशरबा और लर्जा खेज इंकशाफात सामने आए हैं जिन्होंने सुन के इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर ने एक बहुत वड्डी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने मजहबी बुनियादों के उत्ते होने वाले जिहड़े भी जराइम ने उन्हां दा सारा जिहड़ा चट्टा कट्टा वो खोलिया। हिंदू इंतहा पसंद जिहड़े हैगे ने उन्हां दा जिहड़ा हौलनाक चेहरा है वो सारे नूं दस्सिया। रिपोर्ट ये कहती है कि 2026 का आगाज बदतरीन रहा, यानी शुरू के जो 4 महीने ने उन्होंने अंदर 13 मुसलमान कतल किए गए और ये कतले आम भारत दियां 8 मुख्तलिफ रियासतों में हुए। फिर उठ के जड़ियाँ ये गल्लां करते हैं ना कि चीन के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, फलाने के साथ ये हो रहा है, तुसीं वो गल तां बाद च करियो ना, पहले इंडिया दे विच जवाब दो की हुंदा पिया। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन दे ट्रैकर ने असल हकीकत भी दसी है कि एक कतलेआम सिर्फ और सिर्फ जनूनी हुजूम यानी मॉब लिंचिंग तक महदूद नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाकायदा भारतीय मोदी हुकूमत खुद शामिल है। इस सारे गंदे खेड ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी ਜਿਹੜੀ रियासती सरपरस्ती है वो हासिल है। मोदी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ खुद जाली मुकाबले करांदी पई है। मुतनाज़ा फौजी ऑपरेशंस ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ खून बहाया जा रहा है। दौराने हिरासत मशकूक हलाकतां वो भी आम हो चुकी ने। सरकारी कार्रवाइयां के जरिए मुसलमानों दी जिहड़ियां जिंदगियां ने वो छीनियां जा रही ने। हुण तक 4 मुसलमान बराह रास्त इन्हां सरकारी कार्रवाइयां दे विच मारे गए। की कोई सोच सकता है कि यह रियासत जिहड़ी है वो खुद आपदे ही शहरियां दी कातल बन जाए? जुल्म दी ये जंजीर जिहड़ी है ये रुकदी नहीं पई। भारत दे विच मुसलमानों नूं मुनज़म तरीके नाल टारगेट करके निशाना बनाया जाता है। ठीक है, उन्हां नूं बेदखली और जबरी नकल मकानी दे उत्ते मजबूर किया जाता है। वो आपदे ही मुल्क दे विच बुनियादी शहरी हकूक तो महरूम ने। इत्थे तक कि मजहबी आज़ादी दे उत्ते भी ताले लग चुके हैं। मुसलमानों नूं मस्जिदां दे विच नमाज जिहड़ा पढ़दे पे हुंदे ते फड़ लैंदे। घरां दे विच रोजे अवतार करने वालियां नूं हथकड़ियां ला दिंदे और उन्हां दे उत्ते संगीन दफात जिहड़ा ना पा के ते जेल च पा दिंदे। हुण जुल्म दी सब तो वड्डी इंतहा वेखो, एक मुतनाज़ा कानून लिया गया जिहदे जरिए भारत दी 13 रियासतां ने उन्हां नूं निशाना बनाया गया और उत्थे दे 5 करोड़ 60 लाख तो ज़्यादा जिहड़े वोटर्स ने वो ही गैब कर दिते ने। इन्हां इंतखाबी फहरिस्तां दे विच ना बलखसूस मुसलमानों के जिहड़े नाम ने वो कढ़े गए ने। ये सारा कुछ इस वास्ते किया गया कि वो कभी वोट ही ना पा सकन, वो आपदे हके रायदही का जिहड़ा वो जिक्र ही ना कर सकन, उन्होंने हमेशा वास्ते इस चीज़ तो महरूम कर दिता है। रिपोर्ट दे विच एक होर सनसनीखेज इंकशाफ किया गया। खुद
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਪਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਾਰੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਕਲੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਮਕਤਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਸਤੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਨੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕਰੀਬ ਬੇਕਾਬੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਤਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਫਾਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਨਹਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਸਲ, ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਨੇਰਾ ਹੀ ਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਦਤਰੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੈਨਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਖਤ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਖ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਬਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਫੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਰਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਵਿਫਾਕੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਇਹ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ हुकूमत ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ IMF ਦਾ ਜਾਬਰਾਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ हुकूमत ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ हुकूमत ਇਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ हुकूमत और पीपल्स पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ और मुज़ाकरात ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। यानी ना नौमन तेल होएगा ना राधा नचेगी, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हुकूमत ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਇੰਦਾ ਵਫਾਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ हुकूमत ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ और उन्होंने उतों ही इस्लामाबाद ਨੂੰ एक वाज़े और कड़क ਜਿਹੜਾ पैगाम है वो भेज दिता है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अगर बजट इजलास तो पहले ये तरमीम ना हो सकियां तो वफाक वास्ते आइंदा माली साल दी मुआशी पॉलिसियां दे विच तब्दीलियां लियाना ये नामुमकिन हो जाएगा। हुण अंदर दी खबर यह है जनाबे वाला कि पीपल्स पार्टी नूं मनाउण वास्ते और ओदे ए नाज और नखरे उठाउण वास्ते कुछ इंतहाई अहम मुल्की शख्सियात ने जिन्हां नूं मनाउण दा बड़ा वल है, उन्हां नूं ये टास्क दिता गया है कि प्लीज आप जरा आगे हो और इनको मनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो फिलहाल गिलगित बल्तिस्तान दे विच इलैक्शन मुहिम दे जलसियां दे विच अपना रंग जमाने पे है। पार्लीमानी ज़राए दा दावा है कि जदों तक बिलावल जरदारी नूं हर सूरत मना नहीं लिया जांदा उदों तक बजट इजलास की नवीं तारीख देना और इहदा ऐलान करना हतमी तारीख दा वो नहीं किया जा सकता। हुकूमत इस वेले शदीद बेबसी की एक तस्वीर बनी पई है। पहली बैठक दे विच पीपल्स पार्टी के जिहड़े खदशात ने उन्होंने दूर तुसीं ना वो नहीं कगर करते तो ये बजट मंजूर नहीं होंदा, जिहदी वजह तो दोनों पार्टियां का इजलास जिहड़ा ना वो अज दोबारा बुलाया गया कि इन्हां नूं मनाया जाए। हुकूमत चाहती है कि बजट तो पहले हर हाल दे विच जिहड़ी अहम कानून साजी है उहदा बिल पास कराया जाए, लेकिन नखरे सिर्फ पीपल्स पार्टी दे नहीं हैगे, सिर्फ कली वो नहीं हैगी जिहड़ी रुस के बैठी है, बल्कि MQM पाकिस्तान ने भी आपदी अलग ही जिहड़ी दुकान है खोल ली है। MQM ने कामरान टसोरी दी बतौर गवर्नर सिंध दोबारा ताइनाती नूं बजट की मंजूरी तो मशरूत कर दिता है। यार चलदा की पिया की बंदा गल करे वैसे हैं, मतलब कि हुण तक पहले ना ये गल्लां अंदरों अंदर हुंदियां सी, हुण ये गल्लां वाजे खुल के आ चुकियां ने। यानी ये वो कहंदे ने कि यानी साडा बंदा पहले पक्का करो फिर बजट की गल करो। कामरन टसोरी पता नहीं सीट चढ़ के बेचारे नूं नींद किवें आंदी पई है। ये किदां दी जमहूरीयत है बई जिथे मुल्की बजट नूं नौकरियां और अहदे इन्हां दे तराजू च पा के ते कदी ऐं ते कदी ऐं कीती जांदे। दूजे पासे चलते जिथे बजट के मामले के उत्ते खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जी खुल के वफाक के खिलाफ जो जंगी मैदान जाके खड़ी हो गई है। ये सारा मसला पैसे का, रोटी का, पावर का, शानो शौकत का। बहरहाल उन्हें क्या जी मैं भी कोई कसर नहीं छड़नी हैगी। PTI के बानी इमरान खान की जी भैन अलीमा खान ने उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को सख्त अल्फाज में तंबीह कर दी है। वैसे जिन्ना इमरान खान दी भैनों ने वैसे बाहर टाइम कढ़ लिया ना, मेरे ख्याल घर के आटा गुनना भी भुल गया होना कि जिन्ना इन्हें सियासत शुरू कर दी है, इन्होंने भावें हांडी पकाने का, रोटी पकाने का या आटा गुनने का वाली चारियां भुलिया पिया हो, ये हुण इन्नियां सियासी हो गई ने। उन्होंने वाजे वाजे आख्या कि जदों तक इमरान खान दे नाल साडी बह के सुकून नाल मीटिंग नहीं ना करांदे, सुकून नाल असीं दिल दीयां गल्लां करनियां ने, यानी तफसीली मुलाकात नहीं करवाई जाती,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਫਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਬਾਨੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਨੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 97 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਕਰਰਾ ਅਹਿਦਾਫ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਜਾਰਤੀ ਖਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਫਾਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਚੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ KPK ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਮਈਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। हुकूमत के इत्तेहादी आपदे गवर्नर और आपदे फंड्स मांगते पे ने, ऑपोजिशन आपदे लीडर्स की रहाई और इलाज मुआवजे मांगते पे ने, लेकिन इस बेचारे मजदूर तक ही है जिन्हें सुबह उठ के रोटी पानी कमाना है अपना। इस मिडल क्लास बंदे की गल किने कीती है? वो कहते हैं कि जी असी फलाना सानू वफाक दे दिओ, कोई कहता है कि सानू गिलगित बल्तिस्तान दे दिओ, कोई कहता है कि सानू पंजाब दे दिओ। किसी ने भी आवाम की गल की सिवाय मियाँ नवाज शरीफ दे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो गल की उन्हें कहा कि जी आवाम घरे बैठेगी और उन्होंने तनख्वाह देवांगे, बाद यही सिस्टम चलता पे। लेकिन आवाम के रिलीफ वास्ते अमली तौर के उत्ते मूँह तो कुछ भी नहीं निकलिया। सच्ची गल तो यह है कि इस सियासी दंगल का अंजाम भी हमेशा की तरह गरीब के सिर के उत्ते ही आके ये लावा फट जाता है। MKM होवे या पीपल्स पार्टी होवे, ये सारी जो ना वो आपदी डील करके बजट पास करवा देंगे, लेकिन पिसेगा चक्की दे विच कौन? आम आदमी। सिर्फ आम आदमी। KPK हुकूमत का वफाक के खिलाफ खड़ा होना इस गल का सबूत है कि आने वाले दिनों के पाकिस्तान की सियासत और मैशत के वास्ते इंतहाई हौलनाक जो हालात ने खड़े होंगे। जदों तक मुल्क के विच सियासती इस्तेहकाम नहीं आएगा उदों तक कोई भी बजट मुल्क की मैशत को ठीक नहीं कर सकता। और हुकूमत को चाहिए कि वह आपकी जिद छड्डे और सारिया जमातों को इतमाद च लवे। लेकिन इत्थे मसला सिर्फ इन्हां जमातों का भी नहीं है। अच्छा, बहरहाल एक मिसाल मैं तुहानूं सुनानी है कि बादशाह सलामत ने किना लेंदे ने अपनी राया जिहड़ी हैगी है उहदे उत्ते टैक्स लाने दा सोचिया कि भी जिहड़ा ये माल इस हदूद तो बाहरों जिहड़ा माल लैके आंदे है और इत्थे आके वेचदे है, इत्थे टैक्स लाना है। उन्हें आख्या भी शायद मैं टैक्स लावांगा तो मेरी आवाम खड़ी होएगी, जिंदा कौम है मेरी जिहड़ी राया हैगी है और जिंदी जागती कौम हैगी है, ये पूछेगी कि टैक्स तो क्यों ला देता है। उन्हें चुप करके ना उन चेक करने वास्ते कि भी वाकई भी ये अकल का इस्तेमाल कर दी है कि नहीं कर दी, टैक्स ला देता। बंदे खड़े कर देते, जो समान लैके आवे शहर के जो ना वो जो एंट्री हैगी है उत्थे बंदे खड़े करते उन्हें आपदे, तो वो जो बंदा माल लैके आवे उनका माल चैक करन ते नाल उनके कोलों टैक्स भी लैन। अच्छा, लोग कुछ ही नहीं बोले ही नहीं, टैक्स लग गया। अच्छा, उन्हें आख्या कि भी ना ये तो बोले ही नहीं है, जी आवाम है तो कुछ भी नहीं बोली है, जी मेरी राया है, तो कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। उन्हें कहा भी टैक्स थोड़ा ना होर कर दो।
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੁਸਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2-2 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ 4-4 6-6 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 10-10 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 2, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰਾਹਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਚੌਧਰਾਹਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ 13 ਚੋਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਔਰ ਹੌਲਨਾਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਮੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਨ ਢਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਗੁਰਬਤ और बदतरीन गजाई किल्लत ने आम अफगान शहरियों की जिहड़ी जिंदगी और जहन्नुम बना दी है। कि किसी ने सोचा सी कि 21वीं सदी दे विच भी कोई भी मुल्क इस तरह करोना वुस्ता दे अंधेरे जिहड़े ने उहदे दे विच धकेलिया जावेगा। बैन अल-अक़वामी मीडिया चीख चीख के दुनिया नूं दसदा पिया है कि अफगानिस्तान दे विच बेरोज़गारी है, वो आसमान ते छूंदी हुई महंगाई है और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी है। उहदी वजह तो ਲੱਖੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਸਮ ਪੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਗੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪਈ ਕੇ ਆਫਰਿਆ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਫਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਵੈਸੇ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਲਮੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਫਰਾਦ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ख्वाब ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਬ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਬੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਵਿਆਤ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਲਮੀ ਇਨਸਾਨੀ ਇਮਦਾਦੀ ਇਦਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਹਰਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਮੁੱਲਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਦਾ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਾਂਡਰਸ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸਤਹ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਲਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਮੀ ਇhtਜਾਜ ਔਰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸਾਏ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੱਡੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਤਸੱਲੁਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਭਰੀ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹਨੇ ਸੂਬਾ ਗੌਰ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰੋਜ਼ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਔਰ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇਸ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰੀਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 100% ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤ ਕੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਬਰ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਸੱਲਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁੰਦੋ ਤੇਜ਼ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ
ਕਈ ਖੁਫੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਔਰ ਅਹਿਦਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਆਵਾਮ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਔਰ ਦਿਫਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਦਤਰੀਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੈਦਰ ਪੈ ਗੋਰੀਲਾ ਹਮਲੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ।